Selam aleyküm, hürmetli teleseyirciler, Milli telekanalında haberler stüdyoda sizler için men Abdullah Acosman çalışam. Bugün böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nın 5. sessiyasının nevbetten tış toplaşığı olup geçti. Bugün Ahmet'te yolcularını taşıyan nakliyenin inkişaf etüvü ve onların mükemmelleştirilüvü müzakere etildi. Ahmet'te annenevi Kırım Tatar nağış kursları yekünlendi. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nın 5. sessiyanın nevbetten tış toplaşığında mebuslar 2016 senege Kırım Cumhuriyet büdjetine kirsetilgen denişmeler hakkında kanun leyhasını iki okuvda kabul ettiler. Kırım parlamentinin spikeri Vladimir Konstantinov haber etkenine göre denişmeler kabul etilivi büdjet maliyesini gayrıdan paylaştırmak gerekliginin bağlı. Bu 2016 senege Kırım Cumhuriyetinin büdjet paraları Cumhuri maliyenin gelir ve masraf kısımları arasını keliştiruvdur. Kırım Maliye Naziri Irina Kivika'nın malumatlarına göre 2016 sene Cumhuri büdjetinde bu denişmeler boyunca gelirinin umumi kolemi 766,8 milyon rublege eksiltiluvini, umumi masraf kolemi 2 milyard 977 milyon rublege yetişmemezlik ise 2 milyard 211 milyon rublege eksiltiluvini nazarda tuta. Уменьшение общего объема доходов бюджета связано с уменьшением утвержденного в республиканском бюджете общего объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 865,3 миллиона рублей. У нас по 6 главным растителям бюджетных средств произошло увеличение межбюджетных трансфертов с предыдущей сессии до сегодняшней, а по 20 субсидиям и субвенциям сумма уменьшена в связи с отсутствием потребности. Например, у нас меньше процент безработных, поэтому уменьшены выплаты на безработных. Поэтому, кроме того, мы еще увеличиваем объем неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 98,5 миллионов рублей. Мы видим, что будет перевыполнение, поэтому увеличиваем неналоговые поступления. Bundan gayrı büdjetinin gelir kısmında ағымдaki senenin federal büdjetinden maksadi büdjet ara transferler nazarda tutula. Onların kolemi 95 milyon rubleni teşkil eti. Profil Nazir emde kaydetti ki büdjet masraflarının umumi kolemi eksiltilüvü büdjet kredit azca alınğanı ile bağlı. Böylelikten kreditler 2 milyard 142 milyon rublege azca alına. Büdjet ara transferlerinin umumi kolemi 963 milyon rubleni teşkil eti. С учетом вносимых изменений основные показатели бюджета прогнозируются в следующих размерах. Общий объем доходов 103 миллиарда 522 миллиона и 5, общий объем расходов 122 миллиарда 734,2 миллиона и дефицит бюджета составит 19 миллиардов 211 миллионов. Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки средств бюджета, на счетах они у нас были на 1 января 4 миллиарда 899,6, возврат из федерального бюджета подтвержденных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 2 миллиарда 0,57. Ну и разница на бюджетный кредит 12 миллиардов 254. На сегодняшний день при исполнении бюджета мы не привлекали бюджетный кредит. Весь кредит планируем привлекать, начиная вот с 1 декабря, буквально с четверга будем уже заниматься оформлением бюджетного кредита в Минфине России. Сессия кетишатында Кырымлы канун чыгарыcılar эмде Кырым Cumhuriyeti'nin бюджет жарыяны hakkında kanunun 57 maddesine iki okuvda denişmeler kirsettilər. Olar Kırım parlamentine Kırım Cumhuriyeti'nin 2017 senege bюджеті hakkında kanun leyhası kirsetilüv müddetini deniştirdiler. Dekabrның 1-ден 15-не kadar. Алиме Кайбулаева, Асан Абибулаев, Алишер Алимов, Millet için. Kanada hükümeti 6 Rusiyalı mebusqa karşı sanksiyalar kirsettiler. Vesiqada tasdiqlana ki Kanada Kırımda geçirilgen Devlet Dumasına saylavların neticelerini ve bu teritoriyani Rusiyanın kısmı olarak tanımay. Bunun birge metinde Rusiya Minsk anlaşmasını becersin dep ona basımını saklamak niyeti akta bildiruv var. Olardan basta ziddiyetini tışlandırmakka dair. Evvel Akşı'nın Maliye Nazirligi Ukrayna boyunca Devlet Dumasına Kırım'dan 6 mebusqa karşı sanksiyalar kirsetti. Bu Ruslan Balbek, Konstantin Bakharev, Andrei Kazenko, Svetlana Savchenko, Pavel Shperov, Dmitriy Belik. Moskvada sayalar ki sanksiyalarını Minsk anlaşmalar ömürge geçirilüvü ile bağlamak bu zaya harekettir. Çünkü Rusya Ukrayna terkibindeki ziddiyet tarafı ve anlaşma sübjekti sayılmay.
Для нас никаких последствий эти персональные санкции не несут. У нас нет имущества за пределами России. Мы не собираемся выезжать в Канаду. У нас самая основная задача как народных избранников – отвечать запросам наших избирателей, улучшать жизнь крымчан и в целом россиян. Поэтому у нас даже нет времени на то, чтобы отвлекаться на недружественные шаги со стороны Запада, в данном случае Канады. Киевде якын 5 ел девамында Қырым қайтарылуы үчүн имкан көрмелер, бөле білдіру или ишғал етілген территориялар ишлері бойынша Украина Мудафа Назирінің муавини Георгий Тука чықышта болынды. Я вважаю неможливим повернення Криму найближчі 3-5 років. Қырым Украинада девлет авдарылма юз берген сон кенеде Русиялі регионға чеврілді. Руси или бірлешмек үшін 95%-дан зияды ярымада сәкенлері рей берділер. Бүгін Ахмеджит Москва арасында видеокөпір форматында матбуат конференция олып кешті. Тедбірдің мевзусы халық дипломатиясы Қырымның қамачав статусыны бозмақ үшін ең қысқа ел оларақ олды. Қайд етмелі ки Бұлғаристанда Русиге қойылған санкцияларға қаршы чықалар. Бұна қаршы олар имзаларны топламаға ниетленелер. Бұл мәліматыны Авразия институтының рейсі Племен Милетков білдірді. Матбуат конференцияда Евразия Geographic Саясет Вехтисадиет институт идаресінің рейсі Пламен Милетков иштирак етті. О Бұлғаристандан келді ве бұ ақта, яғни Қырымға келмек ве бұлғар көрішівлерді иштирак етмек бойынша шахси истегіні білдірді. Я увидел это единая общность, как работает, культура и запазвает. Все, я расскажу это в Болгарии. И я надеюсь, что подписать договор сотрудничества с госпожой Аман и продолжать сотрудничество наше ползатворно и в Болгарии, и в Крыму. Оснев бетінде Стояновлар аға қардаш адыны ташыған Қырымдан сүргін оңған бұлғарларының Жемхури бірлешмесі адлы жемиет тешкілятының рейсі. Алла Аман айтты ки, Қырым бұлғарлары ос милли менлігіні жоймайып, әрбір саада толу шекілді инкишав етіп келмектелер. Мы здесь, крымские болгары, продолжаем оставаться болгарами, хоть и 200 лет уже живем в Крыму, готовим наши блюда, соблюдаем наши традиции, поддерживаем свою аутентичность. Қырым Жемхуриет региональ бұлғар милли медени мұхтариет жемаат тешкілятының шура рейсі Иван Абажер қайдетті ки, минетлер ара мұнасибетлері весіргін етілген гражданлар ишлері бойынша Девлет комитетінің ярдымы или милли медени мұхтариетлерінің ишбірлік мұнасибетлері қавилеші. Есть комитет, который занимается вопросами ранее репрессированных народов и вопросы, связанные по межнациональным отношениям. Все это воедино, национально-культурной автономии, исполнительная власть в лице Государственного комитета и комитет при Государственном совете – это такой как бы костяк, на котором базируется в целом межнациональные отношения в Крыму. Эмде Иван Абажер білдірді ки, президентінің реабилитарив Имарине Бинаен Қырымдан сүргін етілген гражданлардың эпосы қанун лейха бойынша әрбір ярдымнен қолана білелер. Бұндан да қайры Пламен Милетков хабар етті ки, Бұлғаристанда Русияге ве Қырымға қаршы санкциялар лягу етілмесі үшін имзалар топламаға планлаштыралар. Оның сөзлеріне көре Бұлғаристан Авропа бірлігіне баққанда Русияге зиядеджі яқындыр. Султания Сидакаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Bizim телеканалымызға Сақ районының сәкелерінден, жима тешкілатлар азаларындан, имамлардан, беледей хадимлерінден умуми мұражат мектубы келді. Анда олар бірде-бір Украин телеканалларда көстерілген видеоролик жемиетіні ачыландырылғаны ақта білдірелер. Бұл роликте жемиет ербабы Қырым-татар халқының менфатларыны фар суретте қорчалаған Ескендер Билялов ақаретлене. Бөле видеолардың мақсады жемат арасында урмет қазаған инсанларға Қырым-татар халқыны бірлештірмеге істеген ве яратов yönelişini doğrultқан инсанларға олған ишаншыны бозмақтыр, деп yazıla мектупте. Бүгін Ахмеджитте yolcularını taşıған нақленің инкишаф етуі ве оларын мүкемелештірілігі мұзакере етілді. Ен esas солер нақленен бағылы олды. Тықынтылықлар, дурақлар ве нақлие қатнамасыны идаре етуідір. Тafsiyatıca Alimey Kaybullayeva'nın levhasında.
Ишке кеч қалмамақ ве кереклі ерге вақтында еті бармақ үшін не вақыт чықмақ керек. Нақлие тұқынтылары ве маршруткаларының yoqsizligi бүгін ең актуаль меселелерден бірі oldu. Бұл мевзу мемуриет башы Геннадий Бахарев ile кечірілген топлашуда музакире етілді. Ахмеджит мемуриетінің нақлие ве Бах идаресінің рейсі Андрей Шабалин өз чықышында шер нақлиесінің қатнавында деңішмелер көрсету программасы тешкіл олына жағыны қайдетті. Оның білдіргеніне көре бұл программа нақлие меселесіні чезмеге ярдым бережек. В результате реализации мероприятий программы ожидается повышение эффективности управления транспортными и пешеходными потоками, увеличение пропускной способности уличной дорожной сети, предотвращение автомобильных заторов, уменьшение задержек в дорожном движении. Следующее – это выполнение оптимизации маршрутной сети городского автомобильного электрического транспорта. Использование разработанных принципов на основе результатов математического моделирования с учетом необходимого количества единиц подвижного состава по каждому маршруту новой сети позволит организацию и проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок. Внедрение интеллектуальных транспортных систем позволит снизить задержки транспортного потока на 15-20%. Keçenlere 69 şehir avtobuslarından 48'ini kaldırdılar. Lakin buna bakmadan araba tıkıntıları meselesi hal etilmedi. Bunun beraber marşrut taksiler yetişmey. Yolcular çok vakit devamında nakliye beklemeye mecburlar. Геннадий Бахарев bildirgenine göre bu mesele yangi programma ile çözülür. Некоторые жалуются на отсутствие, некоторые жалуются на большое присутствие. Мы сейчас вот рассматривали вопрос оптимизации, он так звучит, может непонятно, но он связан именно с интеллектуальной системой транспорта. Вот только внедрив ее, мы сможем отрегулировать все. Это я уже сам убедился, потому что все наши полумеры, они все уже исчерпались, больше их нет. Ахмеджит sakinleri cemaat nakliyesini açık koktubunda bekleyler. Şehirde mahsus donatılgan duraklar yok. Memuriyette bu meseleni ağımdaki senenin sonuna kadar çözmeye vade eteler. Значит, по остановкам, я знаю, что это у нас затянувшийся вопрос, но мы его так досконально проверяем и согласовываем, потому что хотим сделать все однотипно, как поручил глава республики. К сожалению, уволен главный архитектор, вы знаете, он этим вопросом занимался. Вот как занимался, вы тоже видите итоги. Сейчас, пока главного архитектора нет, я это взял на себя функцию. Я думаю, что до конца года мы все-таки выработаем единый архетип остановок без всякого рода торговли. Там, где нужно будет, мы применим, конечно, чтобы люди могли содержать социальные остановки, потому что мы будем разыгрывать пакетным. То есть, там, например, одна, на которую можно зарабатывать, там 10-15, которые просто нужно будет содержать. Вот это до конца года мы сделаем. Teleseyircilerimizin müracaatı ile Millet Telekanalımızın takımı bu meselenen şahsen tanış oldu. Gerçekten de şehirde araba tıkıntısı gibi meselesi keskin tura. Aydavcılar buna şikayet eteler. Нужно отрегулировать окружную дорогу и не пускать транзитные автомобили через город. Да ничего не сделаешь, машин много. Каждый день, да, плачевная ситуация. Даже в выходные дни пробки. Машины убрать припаркованные. Работу эвакуаторов наладить. Duraklarda mesele başka, bazı insanlar nakliyeni sabır etip bekleyler, bazıları ise şikayet eteler. Eskişehir rayonunda Krasnoarmeyskaya sokağında 2 marşrut katnaydı. Şimdi ise tek 8. marşrut katnay. Yerli sakinlerge bu al onaytsızlık yarata. Только 8, а другую вообще редко видим. Бывает 15 минут, бывает 20, бывает 10, когда как. Нет, хотелось бы чаще. Маршрутки, автобусы, все останавливается, прекрасные водители. Нас все устраивает. Кольцевая была очень хорошо, да. Было можно свободно поехать и на автостанцию, и все. А сейчас, конечно, очень плохо, что не ходит. И вообще хотелось бы вернуть. Да, кольцевой хотелось бы вернуть. 8 ходит, конечно, но в последнее время она реже стала ходить почему-то. Toplaşuv devamında marşrut avtobuslarda validatorlar olacak. Katnav parası öyle de kala. Araba tıkıntısı ve nakliye yetişmemesi meselesi yangi programmanın amelge geçirilüvi ile çözülür. Alimiye Kaybulayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Колумбияда 81 insan ile uçak düştü. Анда Шапекоэнсе Бразилия футбол клубының азалары болына әділер.
Медельен шерінің акиметі берген малуматларға көре қаза нәтижесінде тек 5 инсан сау қалды. 76-сы исе әлек олды. Учақта футбол тақымның ойыншылары, идманшылар, журналистлер ве уч мұсафыр yol алайды. Қаза себеплері да белгілене. Ерлі күтлевей малумат васталары айталар ки, қаза юз берген вақыт ава ярамайды. Дигер малуматларға көре исе учақтың яқарлығы да бітмек мүмкін еді. Қырым Девлет Шурасының мебуслары Таврида трассасында Весимашка адына Қырым Жұмхури клиник хастаханесі адлы Девлет бюджет мөсенің чоқ профилі Жұмхури тибби мерkezінде азырланув құрыжылық ішлеріні башламаға изін берділер. Бұна ұйғын қарар бүгін Жұмхури Девлет Шураның небеттен тыш сессиясында қабыл етілді. Қырым Жұмхурет араба yollar қызметі Девлет идаресінің вазифесіні эда еткен Игорь Кравченко евел хабер еткен еді. Таврида трассасында азырланув ішлер енді bu sene başlanacak. Bugün Kırım kurtarıcıları acele surette Судақ şehirinin merkezi plajını yerma işlep çıkaruvunun қалымты mahsulatlardan temizlediler. Bu yerde 21 yangın kurtarıcı, Rosprirоднадзор хадимлері ve Судақ memuriyetinin vekilleri bulundular. Kaza yüz bergen yerde 400-500 metro mesafesini çöplük teşkil etti. Şehir memuriyet tarafından fevkalade vaziyet ve yangın hafızlık sualleri boyunca komissiya teşkil olundu. Acele surette ve beraberlikte plaj meydanı 500 metrini teşkil etken çöplükten temizlendi. Загрязнение в основном коснулось центральной набережной города Судака. Брать в эквиваленте чисто мазута, сколько выброшено было, это порядка 300, ну максимум может 400 килограмм. В общей сложности собрано песчано-гравийной смеси, которая именно загрязнена была на побережье, порядка, ну не превышает, наверное, около 2 тонн. Спасибо хочется сказать и слова благодарности именно администрации города, волонтерам. Спасатели не могли пройти мимо этой беды, соответственно. Төневін ақшам редакциямызға қайырлы хабер келді. Программамызда ярдымға мұқтач 4 яшлы Ситхадил Сетмеметов ақында левқа шыққан еді. Бала ДЦП хасталығындан азап чеке. Ақшам есе кеч малде бір меценат телефон ачы бұтын масрафларыны оз бойына алмаға вадай берді. Бұл әм тедавиленуге керек паралар әмде ел парасыдыр. Бұл елекнен пара топланмасы қапатылды. Біз есе Ситхадилге қави саулық тілейміз. Keskin soğuklar düşken son respirator virus hastalıklar peyda olması mümkün. İnsan nasıl etip ozunu korçalay ve tedaviley bile. Bu haqta bizim muhbirimiz Safiye Şukurova sora bilmege tırıştı. Kuzun sonki günleri keçiyata, kış yakınlaşa, soğuklar ve avariyetinin keskin denişmeleri Kırım sakinlerinin sağlığına tesir etti ve bazı vakitleri soğuklanıp hastalıklarının sebebi ola. Sonki 2 hafta devamında insanlar yaramdamızın hastanelerine çokça müracaat edip başladılar. Когда вы почувствовали проблемы с простудным заболеванием, температура, лучше, конечно, это или студент, или это рабочий человек. Лучше отлежаться, не быть источником инфекции для других, и легче поддается лечению такое, когда, в общем-то, в покое проводится это лечение. Потом к врачу обязательное обращение, это или участковый врач, или там на дом вызываете врача. Температуру сбивать обязательно при высокую. Противовирусную терапию уже назначает сам доктор. Сами самостоятельно не решайте это. Обильное питье, ягоды, фрукты, витамин С. Это вы можете еще решить, и температуру. Остальное все решает доктор. ORV bu keskin virus hastalıklarının büyük takımı. Bu hastalık öksürgende, aksırganda avadan keçi. Hastaga 2 metreden yakın kelgen adamlar da hastalanabilirler. Bugünkü günde Kırım'da ORV hastalığı epidemiya olarak tanılganı yok. Ну, несмотря на то, что уже во многих субъектах Российской Федерации регистрируется повышенный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на сегодняшний день ситуация в Республике Крым по данным заболеваниям носит неэпидемический характер. Заболеваемость характерна для данного периода года. То есть пока ситуация на территории республики стабильная. Aşılama yani vaksinasiya keçirmek için en güzel vakit sentyabr ayıdır. Yani soğuklanıp mevsiminden evvel. Bu ilaç hastalıktan korçalar ya da hastalıkını yengil şekilde geçirmeye yardım eder. Tecrübe gösterir ki grip hastalığı yanvar ayının sonunda fevral ayının başına rast gelir. Mütehassıslar aytkanlarına göre bu sene şehirde
ciddi grep beklenilmey. Bugünkü kunde Krım ehalисinin 35% aşılanma aldılar. На сегодняшний день вакцинальная кампания в Крыму уже практически закончилась. В отличие от сезонов трехлетней давности, за последние три эпидемических сезона в Крыму проводилась массовая иммунизация против гриппа. В сезон 2014-2015 года было привито около 70 тысяч человек. В прошлом году было привито порядка 500 тысяч человек. Уже в предэпидемический период этого сезона привито порядка 670 человек по Республике Крым и 134 тысячи по городу Севастополю. Это составило 35% от совокупного населения полуострова. Ahmejitliler sovuqlanıp hastalıklardan özlerinin nasıl qoçalğanı hakkında biz şehir sakinlerinden sora bildik. Надо себя хорошо беречь, тепло одеваться и холодную воду не пить. А вот чтобы не болеть, в первую очередь надо заниматься физкультурой, обливаться холодной водичкой. Главное, чтобы было тепло в спине. Спина, чтобы всегда была в тепле. В первую очередь употреблять зелень, чеснок, лук свежий. И немножечко, как говорится, делать салатик с аджика. Аджика есть же такая? Вот она дает, как говорится, немножко согреваться организму. Живите счастливо, здоровы будьте и не болейте. Самое главное. Кушать лук, чеснок. Можно от этого. Ну и препараты противовирусные. Не промерзать. Одеваться по сезону. А если заболели, ну, наверное, первое, что идти к врачу. Hekimlerinin tavsiyelerine kulak asınız. Yaxşı keyif etse her bir hastalıqның ogunu ala. Bunu unutmanız. Mavile Eyüp Safiye Şukurova, Adam İsmailov, Millet üçün. Ахмежите аненеви Қырым татар нағыр курслары екіленді. Дерслер Қырым мұсылманлар діни дәресінің тасил мерkezінде өткерілді. Талебелер Қырым татар нағышының бір сыра аненеви техникаларыны менімседілер ве ярым елдан сон курсларын мезунлары сертификатларыны әлде еттілер. Тавсатыжа Фадиме Ситмамуд тарифеті. Курсларда талебелер Қырым татар нағышының букме, мақлама, пул ве кацнак кебі ан-аневи техникаларыны огренділер. Бұндан ғайры бедей тәсілінің темелі ве Қырым татар орнаментінің оқылмасы ве тешкіл етілмесі бойынша лекциялар оқылды. Эко курсыны де муэлифлер қорчаладылар. Сегодня у нас завершение. Бүгін біз 23-ші тақымыны программаның гекунмесінің хайрылаймыз. Бүгін оларда мезун байрамы, олар өз ішленіні қорчаладылар. Курсларының мезуну Алиме Велиуллаева өз ішіні тақдим еткен вақыт несілер терегіні Женюби ялы тарсында ифаде еткенini айтты. Много цветов ярких, мало золота было. Значит, композиция в основе у нас всегда предки. Здесь вот внизу тоже это все предки. Далее у нас идет стержень, вот этот вот, это кипарис называется. Это знак мужчины, главы семьи. Далее томки изображены. Вот этот тюльпанчик, это мужской символ, то есть мальчики. Леньяра Аблязова Қырым татар нағышынен оқырашқан вақыт оз еждатлары еле баг дuyғаныны қайдете. Чүнки оның бабасының қартанасы де нағышчы еді. Очень захватывающий такой процесс. Пек мираклы жерян. Бу иш üzerinde çalışıp яны өз әлеміні аңлап башлайсын. Кемерелі сорайлер бу яшта олып керек ме осана? Ве білесіңіз менің жепек керек. Әрбір ұсталық сыныр білмей. Эвеллері Лиля Смаилова эл ишінен оғраша еді. Ама ilk evvela o Қырым татар нағышынен оғрашмаға isteyedi. Çünkü onun toplamında kaynanasının nağış işleri var. Ecdatlarımız şu örnekler vasıtasıyla ne tarif etkenlerini tek şimdi anlap başladı, dey. Onun için bu yöneliş meni pek meraklandırdı ve men mında keldim. Көргенім meni pek kuvandırdı. Umid ettim ki mende böyle nağışlamağa öğrenirim ve gelecek nesillerge miras kaldırırım. Kurslarının ziyaretçisi Olga Fayzulina bu dersler hakkında yakında bildi. Kırım tatar nağış derslerine katnap tecrübe ve unutulmaz suratlar aldı. Сказать, что я была удивлена, ну, у каждого народа есть свои национальные вышивки, это понятно. То, какую красоту я увидела, придя на курсы и начав знакомиться с вышивкой, с культурой, с тем, как много вкладывается смысла в эту вышивку, когда каждый знак обозначает несколько понятий, и от того, каким образом он вписан в эту вышивку, не меняется его значение, а укрепляется. Это действительно стоит
того, чтобы этому учиться. Хатırlatамыз, курслар 2010 сенеден берлі Қырымның чешет регионларында алып барыла. Фадиме Сейтмамут, Лиля Виджатова, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Бұл нұқтада яйынмыз сонына етті. Evlerіңізге әрдайым әйе қайбірлер келсін. Эфирде көрішмек үздіре. Сауқмен қалыңыз.